واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ الرحمن دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے دوستوں، بزرگوں اور ہم سفر ساتھیوں، آج 10 محرم جمعے دا دن ہے۔ اس تاریخ دی مناسبت دے نال میں تساں احباب دے حضور سیدنا امام حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی شہادت دا واقعہ تواڈے سامنے رکھاں گا، جس نو واقعہ کربلا کہا جاندا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین سانو سارے نو اہل بیت دے نال، اصحاب رسول دے نال پکی اور سچی محبت نصیب فرمائے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حسن تو 1 سال بعد 5 شعبان 4 ہجری نو مدینہ دے اندر پیدا ہوئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی ولادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو خبر پہنچی، آپ تشریف لے آئے۔ حضرت حسین کا نام نبی علیہ السلام نے رکھیا اور آپ نے کھجور چبا کے حضرت حسین دے منہ دے اندر پائی، جنہوں اسی گڑتی کہتے۔ نام بھی مصطفیٰ نے رکھے ہے، گڑتی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ہے۔ اور جس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جوان ہوئے تو انہاں دی شکل و صورت بھی نبی علیہ السلام دے مشابہ سی، بلکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن علی المرتضیٰ کو فرمان لگے کہ علی بیٹا تواڈا پر تواڈے ورگا، آکھن لگے میرا بیٹا ہے تے میرے ورگا، آکھن لگے کہ اے مشابہ زیادہ ساڈے پیر مرشد اور اپنے نانا جان دے اتے زیادہ ہے۔ حضرت علی مسکرا گئے۔ آج دے کچھ لوگوں نے جھوٹے قصے کہانیاں کڑ کے بدتمیزی دا طوفان کھڑا کیتا ہے۔ تن و تشریح ایک دوسرے نو کر دے، جبکہ علی المرتضیٰ اور دیگر خلفائے ثلاثہ ایک آپس دے اندر پیار تے محبت دے نال رہن والے۔ باہر کے آئیے کا ذرا غور کرتے جانا، حضرت حسین کون نے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد
अलैहिस्सलाम ने हजरत हसन को अपनी गोद के अंदर लिया, अपनी जुबान हजरत हसन के मुंह के अंदर पा दी। हजरत हसन जुबान पाक नबी दे चूसदे में पै, आखिर हजरत हसन चुप कर गया। हजरत हसन हजरत फातिमा नू पकड़ा के हजरत हुसैन नू अपनी गोद के अंदर लिया, अपनी गोद के अंदर उठा के ते हजरत हुसैन दे मुंह दे अंदर भी अपनी जुबान पा देंदे ने। हजरत हुसैन भी चूस के उसके बाद खामोश हो गया। कौन? हजरत हसन ते हजरत हुसैन। अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमांदे ने, ऐ दुनिया दे लोगों, हसन भी मेरा फुल है ते हुसैन भी मेरा फुल है। ऐ दुनिया दे लोगों, हसन ते हुसैन दोवें सैयद शबाब अहलिल जन्नह, ये दोवें मेरे फुल जन्नती सरदार ने, जन्नती नौजवानां दे सरदार ने। कौन? मेरे हसन ते हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज दे अंदर सजदे दी हालत च ने। हजरत हुसैन आए, मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दे कंध ते चढ़ जांदे ने। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने सजदा ही लंबा कर दिता है। मेरे पाक नबी इन्नियां मुहब्बतां फरमाया कर दे, इन्नियां शफ़क़तां फरमाया कर दे। एक दिन पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने एक तरफ हजरत हसन नू चुकया, एक तरफ हजरत हुसैन नू उठाया ते पाक नबी नू हजरत अबू बकर ने इस हालत दे अंदर वेखिया ते मुस्कुरा पैंदे ने, आंदे ने वाह हजरत, वाह हसन हुसैन, तुहाडी शान दे क्या क्या ने, तुहाडी सवारी किन्नी आला है। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमांदे ने, अबू बकर अगर सवारी आला ते एदे सवार भी ते आला ने। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने किस कदर मुहब्बतां फरमाया। एक दिन मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम जुम्मे दा दिन ने खुतबा इरशाद फरमाया ने। हजरत फातिमा ने अपने दोनों रखते जिगर हसन ते हुसैन नहला के तैयार करके लंबा चौगा पाके मस्जिद दे वल भेज देता। अगे अगे मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दे नवासे जो हजरत हुसैन पे चलदे ने, पीछे हसन पे चलदे ने, ते कुर्ते लंबे पहने ने, पैरां दे अंदर आउंदे ने, कदी उठदे ने ते कदी डिगदे ने। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दे कोलों बर्दाश्त नहीं होया। पाक नबी ने खुतबा चलिया, हजरत हसन नू भी उठा लिया, हजरत हुसैन नू भी उठा के ले आके अपने ना अपने मिंबर पे बैठा लेंदे ने। मेरे
تو کوفے دے طرف جان دیا خبر صاحب محمد لو پہنچ دیا نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے پیارے صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس جو کہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے چچا دے بیٹے نے حضرت حسین دے بھی چچا دے بیٹے نے آکے اندر میرا میر حسین کوفے دے اندر نہ جائے کوفے دے لوگاں دے اندر وفا کوئی نہیں ہو اے حسین بیخنا انہاں تیرے باپ علی نو میں خط لکھ لکھ کے بلایا بعد دے اندر تیرے باپ نو شہید کر دیتا تیرے پرا حسن نو میں انہاں کوفیہ نے زہر دے کے شہید کر دیتا اے حسین کوفے دے اندر نہ جائے کوفے دے اندر وفا نہیں ہو کوفیہ دے اندر وفا کوئی نہیں ہو حضرت حسین فرما دینے عبداللہ منو بڑے بڑے خط آئے نے میں انہاں وعدہ کر چکا حسین وعدے لے خلاف ورزی کردہ جو ارادہ کر چکے جو حسین وعدہ کر چکا میں اس وعدے دے خلاف ورزی نہیں کر سکتا حضرت عباس نے اپنے بھتیجے کو سمجھا دینے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ کے کہندے نے حسین کوفے دے اندر نہ جاؤ مکے دے اندر رہو اگر تجھے خلافت چاہتے ہو حکومت چاہتے ہو اس وقت مکے دی حکومت جڑی ہے عبداللہ بن زبیر دے کول اب مکے دے لوگ عبداللہ بن زبیر دے ہاتھ دے اوتے بیعت کر چکے ہیں عبداللہ بن زبیر فرماندے نے حسین میں تیرے ہاتھ دے بیعت کرنا میں تیرے حق دے اندر برطرف ہو جانا میں اپنی حکومت چھڑ دینا حسین تیرے حق دے میں بیعت کر لینا پر خدا دا واسطہ مرنا کوفے نہ جائے کوفے دے لوگاں دے اندر وفا نہیں ہو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل پیندے نے 82 لوگاں دا قافلہ ہے میرے حسین جس وقت مکے جو الوداع ہو رہے دن ذی جائے عبداللہ بن عباس پہ روندے نے آندے نے حسین اگر مینوں پتہ چل جائے کہ میں تیرے سواری دے اگے لیٹ کے تینوں روکاں تے تو رک جائے گا پر حسین مینوں پتہ تو اپنے ارادیاں دا بڑا پختہ ہے جڑا تیرا ارادہ بن جائے اودے تو پیچھے نہیں ہٹدا میں تیری سواری دے اگے بھی لیٹ جاواں پھر بھی تیرے جڑا کہ تو مینوں روند کے اگے چلا جائے گا حضرت حسین نو نال ایک عرض کر دینے میرے حسین اگر تو جانا ہی چاہنا ہے پھر میری ایک درخواست مان لے کوفے جانا ہی تے چھوٹے چھوٹے بچوں نال لے کے نہ جا اپنی عورتوں نال لے کے نہ جا مینوں اے ڈر کہ جویں حضرت عثمان انہاں دے اہل خانہ دے سامنے شہید کر دتا گیا تینوں تیریاں اور تہاڈیاں عورتاں دے سامنے شہید کر دتا جائے گا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل پیندے نے چل دے ایک مقام تے پہنچ دے نے اوتھے ایک قافلہ نظر آوندا ہے اس قافلے دے اندر ایک فرزوق نامی شاعر ہے وہ میرے ملاقات ہوندیاں نے حضرت حسین دے نے
दियां बैठा पिया लेंदा जिन्ना दे घर दे अंदर मुस्लिम बिन अकील आवे मेरे हवाले कर दे नहीं ते मैं सख्त पेश आवांगा। किसी ने भी मुस्लिम बिन अकील दे खबर नहीं देते। उधरों एक मक्कल गुलाम है उन्होंने 30,000 दिरहम दे के जसूस 3,000 दिरहम दे के जसूस बना के कोफे दे बाजार दे अंदर भेज दे। मक्कल ने जसूसी की थी हानी बिन उर्वा दे कर दे अंदर हजरत मुस्लिम बिन अकील ने आके ते खबर इब्ने ज़ियाद नु दे देंदा। उधरों ए मक्कल जेड़ा हजरत मुस्लिम बिन अकील नु 3,000 दिरहम दे के वापस आंदा मुलाकात करदा आके आंदा मुस्लिम बिन अकील हजरत मुस्लिम बिन अकील दे नाल मुलाकात करके अब्दुल्लाह इब्ने ज़ियाद नु सारियां जाके तलावा दे देंदा। उधरों अब्दुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने उधरों जनाब दौलत दे दरवाजे खोल दिते ने लोगों नु लालच दे दिता कि जेड़ा मुस्लिम बिन अकील नु गिरफ्तार ले करके ले आएगा उन्हों इन्ना इनाम दिता जाएगा। उधरों जनाब खबर खोल दिया हानी बिन उर्वा अपने दरबार दे अंदर हाजिर कर लेंदा पूछना हानी दस हुसैन दा कसद मुस्लिम तेरे घर दे अंदर है। हजरत उर्वा हानी बिन उर्वा इस बात दा इनकार कर देने और मक्का कोली आंदा मैनू पहचानना तेरे नाल रात मुलाकात हुई है आंदा फिर रात मुलाकात हुई है तेरे हुसैन दा कसद भी तेरे नाल ही मौजूद तेरे घर दे अंदर ही है। जिस वक्त एक गवाही मिले जिस वक्त सामने आए ते हजरत हानी बिन उर्वा खामोश हो जाते हैं। हानी बिन उर्वा अब्दुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने गिरफ्तार कर लिया। हजरत मुस्लिम बिन अकील फरमान लगे कि जेड़ा मेरा मौसम है जिन्ने मैनू पनाह दी उन्होंने गिरफ्तार किया गया है जल्दी नाल मकान चों बाहर आउंदे ने ते ऐलान करदे ने शियाने हुसैन मैं मुस्लिम हुसैन दा कसद तुहानू बुला रहा हानी बिन उर्वा नु अब्दुल्लाह इब्ने ज़ियाद दे कोलों आजाद करवाना ते ये लोग जिन्ना 40,000 ने बैत कीती है सिर्फ इन्हां दे विचों जनाब 40 लोग रह जांदे ने जेड़े हजरत मुस्लिम दे नाल बाहर निकलदे ने। मुस्लिम जिस वक्त लगे अपने इन्हां 40 बंदियां नु अब्दुल्लाह इब्ने ज़ियाद यानी गवर्नर हाउस दा घेरा कर लेंदे ने। उधर अब्दुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने उधर धमकियां लाइयां उधर नमाज दा टाइम हो जांदा मेरे मुस्लिम बिन अकील ने जिस वक्त इशा दी नमाज पढ़ाने वास्ते मसल्ले ते खड़े ने पीछे 40 शिया खड़े ने सलाम तेरे ते कोई शिया भी नजर नहीं आउंदा कोई शिया भी नजर नहीं आउंदा। मुस्लिम बिन अकील ने जिस वक्त सलाम फेरे ते पीछे बोलो कोई शिया तो कुछ नहीं होता बोलो। हजरत मुस्लिम बिन अकील गिरफ्तार कर लिया जाता है। हानी बिन उर्वा ते मुस्लिम बिन अकील एक कमरे दे अंदर बंद कर दिता जाता है। फिर छत ते ले जाके इन्हों जेड़ा के जमीन ते गिरा दिता जाता है। हजरत हानी बिन उर्वा जमीन ते गिरदे ही शहीद हो जाते हैं। करबला दे सानिया करबला दा पहला शहीद उधर मुस्लिम बिन अकील में जमीन ते सुट दिता जाता है। ते कोई सहाबा की है अमर बिन साद हुंदा हजरत मुस्लिम बिन अकील फरमांदे ने अमर तो लगदा मेरा रिश्तेदार ही है ते जदों यार मैं शहीद हो जावां मेरियां 3 नसीहतां नहीं उन्हां ते अमल कर देनी है। पहली नसीहत पहली मेरी वसीयत एवे जदों मैं करना शहीद हो जावां मैनू जनाब कपड़े उतार के नंगा ना करियो जे मेरे लाश दा मुसला ना करियो जे। दूसरी मेरी गुजारिश है कि हुसैन नू पैगाम दे देवे कि कोफे दे हालात साफ करने कोफे दे अंदर आउंदियां जरूरत कोई नहीं। ते तीसरी तेरे अगे मेरी दरखास्त है कि मेरे छोटे छोटे 2 मासूम बच्चे ने उन्होंने मक्के दे अंदर किसी तरह पहुंचा देने। अमर बिन साद ने इस तरह रात दे तरीके दे
اندر مسلم بن عقیل دے اس گل تے عمل کردا کہ چلو کسے طرح بچیاں دی جان بچ جائے. مسلم بن عقیل جان شہادت نوش کر جاندے نے. عمر بن سعد نے انہاں بچیاں نوں نال لیا. انج کوفے تو باہر ایک ٹیلے تے جا کے او قافلہ جڑا مکے جان والا او دے نال لان واسطے لگ جاندا. خبر ملدی ہے کہ وہ قافلہ گزر چکے ہیں. مکے جان والا قافلہ اس مقام تو آگے جا چکے ہیں. عمر بن سعد نے اس ٹیلے دے اوتے انہاں چھوٹے چھوٹے معصوم بچیاں نوں رات دے اندھیرے دے اندر بٹھا کے دیا جاندا ہے. بچے بھوک دے پیاس نال بھٹکدے پھردے نے روندے پھردے نے تے اسی طرح کوفے دیاں گلیاں دے اندر آ جاندے نے. تے رات دی تاریکی ہے ایک مہینے اپنے گھر دے وچوں چھوٹے چھوٹے بچیاں دیاں آوازاں سنیاں باہر آئی تے آندی ہے وے تسی بچے ہو کون ہو. تے بچے رو کے آندے نے اے بی بی اج کوئی ساڈا ہوندا اسی راتاں نوں انہاں گلیاں دے اندر نہ رکدے. اج کوئی ساڈے سر تے ہوندا اسی انہاں گلیاں دے اندر بھکھاں دے نال ملک دینا. اسی تے مسلم دے بچے نال لاوارث سانوں کوئی نہیں مکے پہنچان والا. کول امی بھی نہیں کول امی بھی نہیں کول شیرا بھی نہیں کوئی نے ویرانو چان والا. آخرکار عبداللہ ابن زیاد بدبخت نوں اطلاع ملدیاں نے انہاں معصوم بچیاں نوں شہید کر دتا جاندا ہے. ادھروں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ وچ چلدے آ رہے ہیں. رستے دے اندر اطلاعاں پہنچدیاں نے کہ تواڈے مسلم بن عقیل پراں نوں شہید کر دتا گیا ہے. انہاں دے بچیاں نوں شہید کر دتا گیا ہے. میرے حسین امام حسین رک جاندے نے ٹھہر جاندے نے مشورہ کردے نے دسو کی ہونا چاہیے. تے ساتھی کہن لگے حسین یار گل وے کہ جدوں کوفے جاواں گے تہاڈا تے مسلم دا بڑا فرق ہے. جدوں تسی کوفے دے اندر جاؤ گے تے لوگ تہاڈے نال مسلم جیسا جڑا کہ جناب مسلم جیسا سلوک نہیں کرن گے ضرور تہاڈا ساتھ دین گے. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اگے جا رہے ہیں. رستے دے اندر ایک ہور بندہ ملدا ہے. او بھی آندا حسین یا کوفے دے اندر نہ جائیں کوفیاں نے مسلم دے بچے معصوماں نوں بھی شہید کر دتا ہے. جڑے تیرے خاندان دے معصوم بچیاں دی ولایت نہیں کردے تیری ولایت نہیں کرن گے. حضرت حسین لوگ کے مشورہ کردے نے مسلم بن عقیل دے پڑا کہندے نے حسین پراواں نال وفادار ہوندیاں نے ویراں ویراں دے نال محبت ہوندیاں نے پراواں دیاں باواں ہوندیاں نے. اگر ساڈا ویر مسلم بن عقیل شہید کر دتا گیا تے اسی یا تے مسلم بن عقیل دا بدلہ لواں گے یا اسی بھی شہید ہو جاواں گے. حضرت حسین اس قافلے نوں لے کے تے جا رہے ہیں. چلدیاں 2 محرم دی تاریخ ہے. حضرت امام حسین کربلا دے میدان چ پہنچ جاندے نے تے پوچھدے نے اے کیڑا میدان ہے. دسن والے دسدے نے اے کربلا دا میدان ہے. تے حضرت حسین فرماندے نے کرب تے بلا کرب دا معنی میں دکھ تے دکھ مصیبتاں نے بلا دا معنی آزمائشاں نے. حضرت حسین ادھر کربلا دے مقام تے پہنچے. عمر بن سعد اپنا 1000 دا لشکر لے کے حضرت حسین اس مقام تے روک لیندا ہے کہ اگے جان دیاں اجازت نہیں ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 شرطاں انہاں دے سامنے رکھ دتیاں. اندر نے عمر بن سعد گل سن لے تو میرا رشتہ دار نہیں ہے. گل اس طرح کہ 3 شرطاں نے. پہلی شرط یہ ہے کہ مینوں یزید دے کول آپ جان دے. اگر یہ 3 شرط قبول نہیں تے پھر دوسری شرط ہے مینوں کسے اسلامی سرحد تے جان دے کہ میں لڑدا کسے کافراں دے
मशक उठाते हैं ते दूसरा बाजू भी कट जाता है। करबला दे मैदान दे हजरत अब्बास दे बाजू भी शहादत नोश कर गए ने। हजरत अब्बास होंदे ने अपने खानदान दे अंदर होंदे ने बाजू कटे ने, मशकीज़ा में पानी तो खाली है, बच्चे भी प्यास नाल बिलकदे ने, औरतां भी पईयां बिलकदियां ने। हजरत ज़ैनब कोलों फिर रिहा नहीं गया, सबर दे सारे बंधन टूट गया, तेरे ज़ारों के तार लग पीलियां में। ते हजरत हुसैन फरमांदे ने अब्बास अब्दुल्ला अल्लाह तेरे हाथ ते राम करे, तू सही आखिया सी कि औरतां नूं नाल लेके ना जाए, अज मैं औरतां नूं नाल लेके ना आऊंगा, इन्हां दे गम ते इन्हां दे रोने मेरे कोलों बर्दाश्त नहीं हुंदे। उधरों जनाबे आले मेरे कासिम निकलदे ने ते शहीद कर दिते जांदे ने। अली अकबर निकलदा 18 सालां दा जवान है, अली अकबर दे जनाब सीने ते तीर लगदा, हजरत अली अकबर भी शहीद। मेरे हुसैन 60 साल दी उम्र इंज आए मेरे जवान बेटे दा लाशा सामने पिया, इंज जफा लाया अपने सीने नाल लगा के लेके खैमे दे अंदर आ रहे ते पैर जमीन ते घसीट देने पे खैमे दे अंदर ले आंदा। ज़ैनब दुख वेखे सदमा वेखिया बर्दाश्त नहीं हो रहा। खैर छोटा बच्चा 6 महीने दा अली असगर ते आंदियां ने हुसैन इन्हां ज़ालिमां नूं कह दो कोई साडा ते गलती होएगी, 6 महीने दे अली असगर दी की गलती है और इनू कोई घुट पानी दा दे दिओ। हजरत हुसैन इंज हत्थां ते अली असगर नूं उठाया ते खैमे तो बाहर लेके आउंदे ने। अजे गल करनी लगे ने एक ज़ालिम ने तीर चलाया, अली असगर दे आके हलक दे लगदा ते इंज तीर हजरत हुसैन ने अली असगर दे हलक जो कढ़िया, खून दा फुवारा निकलदा, इंज खून अपने बुक च लैके आसमान वालों छाल के आंदे ने। लो खालिका मैं अपनी आखिरी निशानी में तेरे राह दे अंदर कुर्बान कर दी। अली असगर शहीद, अबू बकर भी, उमर भी, उस्मान भी करबला दे शहीद ने। और दूसरे का जिक्र करना है, अबू बकर बिन अली दी शहादत दा करबला च जिक्र क्यों नहीं करता, उमर बिन अली दी शहादत दा जिक्र क्यों नहीं करता, उस्मान बिन अली दी शहादत दा तज़किरा क्यों नहीं करता। जितना मेरा अली अकबर करबला दा शहीद है, जितना मेरा अली असगर करबला दा शहीद है, अबू बकर बिन अली भी करबला दा शहीद है, उमर बिन अली भी करबला दा शहीद है, हजरत उस्मान भी करबला दा शहीद है। पर इन्हां शहीदां दा नाम क्यों नहीं लेंदा, पता लग जाना कि ते आपस दे अंदर मोहब्बत सी। अगर अबू बकर का नाम लिया अली का नाम आएगा कि अली ने अपने पुत्रां दे नाम अबू बकर दे नाम ते क्यों रखी। अगर फातिमा ते अली अबू बकर दे नाराज दे अली ने उम्मुल बनीन चो पैदा होने वाले बेटे का नाम उस्मान क्यों रखेगा, उमर क्यों रखेगा, अबू बकर अपने बेटियां दे नाम क्यों रखे। मेरे भाई मेरी तरफ तवज्जो कर दे जाना। हजरत हुसैन ने अपने सारे साथी दफना देते हैं।
मैनू मानिया पैना जिन्ना पैना दे वीर ना होवन उन्ना की दुनिया ते रहना। वीर नू आंदियां ने वीरा तेरी वसीयत अमर होएगा। हज़रत हुसैन दा सर करम करके यजीद अबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद दे दरबार च पहुंचाया जांदा है। अबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद हज़रत हुसैन दे ओटां ते छड़ियां मारन लगदा है ते कोली मेरे पाक नबी दे प्यारे साहबी हज़रत अनस खड़े ने आंदे ने ओ अबैदुल्लाह मदबता इन्हां ओटां ते पिया छड़ियां मारना जिन्ना ओटां नू मेरे नबी चुम्या करदे सन, जिन्ना ओटां ते मेरे नबी अपने बोसा दिया करदे सन। मेरे भाइयों एक करबला दा मैदान है जिथे मेरे हुसैन दे 72 लोग शहीद हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। 10 मुहर्रम जुम्मे दा दिन ते 61 हिजरी है। दुआ फरमाओ अल्लाह अहले बैत दे नाल पक्की और सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। आखिर दावना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।